بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ اچھی شخصیت اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں بلکہ بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنی گریبان ہے اور رہنے کی بہترین جگہ اپنی اوقات ہے۔ اے پروردگار، جن معاملات میں ہمارا اختیار نہیں، جہاں ہم بے بس ہوں، ان معاملات میں ہماری مدد فرما اور ہمیں اکیلا مت چھوڑنا، آمین۔ کسی کو اگنور کرنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ اسے ناپسند کرتے ہیں، بلکہ ان سے بات کرنے کی وجہ سے پیدا ہونے والے فساد سے ڈرتے ہیں۔ جب عبادت بوجھ سے سکون بن جاتی ہے، تب رب سے عشق ہو جاتا ہے۔ کسی کو یہ مت بتائیں کہ اس کا ہونا آپ کے لیے کتنا ضروری ہے، بس خاموش رہیں، امیدیں نہ لگائیں، خدشات بڑھ جائیں گے، بے سکونی رگوں میں اذیت بن کر ناچے گی۔ کبھی کسی کو اپنے جینے کی وجہ نہ بنائیں۔ جو لوگ اپنا غصہ اور نفرت ظاہر کر دیتے ہیں، ان سے مت گھبرایا کرو، وہ سچے ہوتے ہیں۔ پرخلوص لوگ بہت مشکل سے ملتے ہیں، ان کی قدر کیجیے، جو آپ کی خوشی میں مسکرائیں اور آپ کے غم میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجیے کہ آپ میں کچھ تو خاص ہے جو سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ آدمی جب ماں باپ کے لیے دعا چھوڑ دیتا ہے، اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ پاک ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما۔ خوشیاں چاہتے ہو تو خوشیاں بانٹو، جو دوسرے میں خوشیاں بانٹتے ہیں میرا رب انہیں خوش رکھتا ہے۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے۔ جب آپ سے کوئی پریشانی میں مشورہ مانگے تو مشورہ کے ساتھ اس کا ساتھ بھی دے، کیونکہ مشورہ غلط ہو سکتا ہے، آپ کا ساتھ نہیں۔ سخت ہاتھوں سے بھی چھوٹ جاتی ہیں انگلیاں، رشتے طاقت سے نہیں محبت سے تھامے جاتے ہیں۔ پوشاک زندگی تجھے سیتے سنوارتے، 100 چھید ہو گئے رفوگر کے ہاتھ میں۔ کبھی کبھی ہمارے اپنوں میں کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو نہ تو انسان اپنا بنا سکتا ہے اور نہ ہی انہیں اپنی زندگی سے نکال سکتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے اللہ پاک کے سوا اپنے دکھ کا کسی کو نہیں دکھانے۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو بول بال کر اپنی براس نکال لیتے ہیں، لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ پاک کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جہاں نا انصافی کی کوئی گنجائش نہیں، وہاں دیر ہے اندھیر کبھی نہیں۔ محبت تم سے ہے اتنی بیاں ہم کر نہیں سکتے، نہ ہوں گے جب تو یادوں کا خزانہ چھوڑ جائیں گے۔ پڑے گا جو بھی مجھ کو، اس کی آنکھیں بھیگ جائیں گی، زمانے کے لیے ایسا فسانہ چھوڑ جائیں گے۔ پتہ ہے زندگی میں سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ اس اعتماد کو ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتے ہوئے دیکھنا جو آپ نے بڑی مشکل اور کشمکش کے بعد کسی پر کیا ہو۔ یا اللہ پاک مجھے لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھا کہ اس سے فقط میرا دل جلتا ہے، مجھے خاموشی سے میری لا علمی میں ان کے شر سے محفوظ فرما، آمین۔ آج کے دور میں تعلق کو دماغ سے نبھانے والے کامیاب ہیں، دل والوں کے لیے فقط خواری ہے۔ لوگوں کا بھلا ضرور کریں، لیکن ان سے یہ امید نہ رکھیں کہ ضرورت پڑنے پر وہ بھی آپ کا بھلا کریں گے۔ عجیب ہیں تیری دنیا کے لوگ یا رب، جتنی محبت دو اتنا ہی گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، مجھے اللہ کے انصاف پر اس دن بہت یقین آیا جب میں نے امیر اور غریب کا ایک جیسا کفن اور قبر دیکھی۔ اپنے بیوی بچوں کو کبھی بھی اپنے اوپر اتنا ہیوی نہ ہونے دیں کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ آپ کو اپنے بہن بھائیوں سے ملنا چاہیے۔ دل کا اچھا ہونے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان زبان کا اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے، دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچ پاتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ اپنے رشتے کو درخت کے پتے کی طرح سمجھو، جو رہ گیا پھل دے گا، جو گر گیا
कभी ना आएगा। शाहों से पत्तों का गिरना मुखिज मौसम की तब्दीली का पेशे खिमा नहीं, बल्कि ये याद दिलाता है कि दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा हर उम्मती जन्नत में होगा सिवाय उससे के जिसने इनकार किया। अर्ज़ की गई, इनकार करने वाला कौन है? फरमाया, जिसने मेरी इतायत की वो जन्नत में दाखिल हुआ, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार किया। या अल्लाह पाक, मेरी रूह कब्ज़ मत करना जब तक आप मुझसे राज़ी ना हो जाएं। आमीन। ऐ मेरा रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में मकान बना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नरमी जिस चीज़ में भी होगी इसको बुलंद कर देगी, और जिस चीज़ से खींच ली जाएगी इसे पस्त कर देगी। इंसान रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी वो परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। इसीलिए तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा था, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, दूर चेहरे पर थी और साफ आईना करता रहा। दिमाग को खोल कर देखो तो बस गोश्त का एक लोथड़ा पड़ा है, लेकिन इसमें जज्बात भी हैं, यादें भी, अल्फाज भी, और तब तो बाकमाल हो जाता है जब इंसान बगैर देखे सारा कुरान सुना देता है। ये सब किसकी कुदरत का कमाल है? बेशक वो शहनशाह अल्लाह पाक है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जवान का तौबा करना। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक जवान तौबा करता है तो मशरिक़ से मगरिब तक के कब्रिस्तानों में 40 दिन तक अज़ाब हटा लिया जाता है। हया का जब भी जिक्र हो, हमारे माशरे में हर एक की सोच में सिर्फ औरत की ज़ात ही आती है, जबकि हयादार होना मर्द में भी इतना ही लाजिम है जितना कि औरत पर। दुनिया फतह करनी है तो आवाज़ और लहजे में नरमी पैदा करो, क्योंकि लहजे का असर अल्फाज से ज़्यादा होता है। टूटा हुआ दिल खुदा की तवज्जो खींचती है, खुश नसीब है वो रूह जो खुदा के लिए रोती है। एक मर्तबा हज़रत बीबी फातिमा तंदूर पर रोटियां लगा रही थी और साथ में आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए देखकर मुस्कुरा रहे थे। फरमाया, क्या एक रोटी मैं लगा दूं? फिर आपने एक रोटी तंदूर में लगा दी। हज़रत बीबी फातिमा ने कहा, बाबा जान, रोटी तो पक ही नहीं रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस चीज़ को मैं हाथ लगा लूँ उस पर आगा हराम हो जाती है। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रिस्क सहाफ़त में पुजा है, लेकिन लोग इसे मेहनत में तलाश करते हैं। उस दुश्मन से मत डरो जो अकेले में तुम पर वार करे, बल्कि उस दोस्त से डरो जो महफिल में तुम्हारी इज्जत पर वार करे। अगर मेरी ज़िंदगी में दुख ना होते तो मैं अपने रब के साथ दुआ का रिश्ता कैसे निभाता? अल्लाह पाक का नूर जब दिल में उतरता है तो सबसे पहले दिल को मुनव्वर करता है, फिर दिल में गुनाह की नफरत पैदा करता है, फिर इखलाक संवरता है और फिर मुकम्मल कर देता है। एक मोमिन के लिए दुनिया और आखिरत का कीमती सरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। वो जो पत्थर से पानी निकाल सकता है, अपने बंदे के लिए वो बेहतरीन राहें भी निकाल सकता है। मैं थके मांदे बंद ज़हनों पर अपने अल्फाज ज़ाया नहीं करना चाहता। मेरे अल्फाज तो उन दिलों के लिए हैं जिनमें समुद्रों की प्यास है। दोज़ख को हर तरीके का गुनहगार चाहिए, लेकिन जन्नत को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार चाहिए। हज़रत बस्तामी फरमाते हैं, मैं समझता था कि मैं अल्लाह पाक से मोहब्बत करता हूँ, मगर जब हकीकत का मुझसे पर्दा उठा तो मालूम हुआ पहले मुझे अल्लाह पाक ने चाहा, तब मुझे अल्लाह पाक से मोहब्बत की तौफीक हुई। दुनिया के हर शख्स से मुकाबला करो, मगर जब मुकाबला उस्ताद या वालिदैन से हो तो पीछे हट जाओ, क्योंकि हार तुम्हारा मुकद्दर हो गई। यही कानून फितरत है। एक ही ज़बान बोलने वाले नहीं, बल्कि एक जैसे जज्बात रखने वाले एक दूसरे को समझते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रास्ते से तकलीफदा चीज़ हटा देना भी सदका है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुशी हो उसको जिसने मुझे देखा, मुझ पर ईमान ले आया, और 7 मरतबा खुशी हो उसको जिसने ना देखा और मुझ पे ईमान ले आया। और जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा तो मैं उसकी ज़िंदगी से सुकून छीन लूँगा। निभाने वाले मनाया करते हैं, छोड़ा नहीं करते। कुछ लोग अपने खुलूस की वजह से और कुछ अपनी मुनाफिकत की वजह से उम्र भर याद रह जाते हैं। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या राम राहिमीन, तो अपने प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आज के दिन हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा, हम पर रहम फरमा, हमको बीमारी से निकाल कर शिफा में दाखिल कर दे।
ہم سے ہر برائی ہر بیماری دور فرما، ہمیں خالی ہاتھ نہ لٹانا، سب کی آمین کے صدقے اس دعا کا قبول فرما لے۔ ہم پر رحم کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم پر، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہماری اولاد پر رحم کر، تو اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے سائے میں رکھ، آمین یا رب العالمین۔ نماز جگہ بدل بدل کر پڑھنی چاہیے، کیونکہ زمین کا وہ حصہ ہمارا گواہ بن جاتا ہے اور آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اچھی بات بتانے سے اعمال میں 30 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ قیامت کے دن انسان ایک نیکی کو ترسے گا۔